آپ نے ایک ٹویٹ لکھا کہ بعض ملکوں میں جنگ بندی صرف اگلی جنگ کی تیاری کے وقفے کو کہا جاتا ہے۔ کیا اس کا اطلاق پاک بھارت جنگ بندی اور ایران اسرائیل جنگ بندی پر بھی ہوگا؟ اس سے آپ کی مراد ہے کیا؟ دیکھیے، جب تک بنیادی تنازعات حل نہ ہوئے ہوں اور دونوں ملک یہ طے نہ کر لیں کہ ہمیں دوبارہ جنگ نہیں کرنی، اس وقت تک کسی بھی جنگ کا فوری طور پر جو خاتمہ ہوتا ہے یا جنگ بندی ہوتی ہے وہ مکمل امن کی ضامن نہیں ہوتی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1948 سے اب تک کئی بار جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن مسائل حل نہیں ہوئے۔ اسی طریقے کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں فلسطینی مسئلے کے حوالے سے جب 1948 سے شروع ہوا مسئلہ اور اس کے بعد اب تک جاری ہے، اور اب اس میں عرب ممالک سے زیادہ ایران فلسطینیوں کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب تک یا تو یہ ہو جائے کہ ملک یہ طے کر لیں کہ ہمیں اب جنگ نہیں کرنی، اس کے باوجود کہ ہمارے درمیان تنازع قائم ہے، ایسے بھی بہت ساری تاریخ میں مثالیں ہیں جہاں ملکوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی اقتصادی ترقی پر توجہ کریں گے، ہم جنگ کرنے کی بجائے تجارت کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ معمول کے مطابق تعلقات قائم کر کے پھر دیکھیں گے کہ آگے کیسے معاملات بڑھتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میکسیکو اور ریاستہائے متحدہ امریکہ ہیں۔ لیکن جب اسباب جنگ ختم ہوئے بغیر جنگ بندی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پائیدار امن کا قیام مشکل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو حقانی صاحب، یہ جو ٹرمپ سرکار کے دعوے ہیں، ایرانین جو بات کو مکمل تباہ کرنا اور کئی دہائیاں پیچھے دھکیلنے کا ان کا دعویٰ ہے، نیو یارک ٹائم اور CNN اس کے برعکس دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی اسرائیل اور امریکہ نے ایران جنگ میں اپنے اہداف حاصل کیے، یا سم ہاؤ کسی حد تک یہ میچ فکس بھی تھا؟ کیونکہ یہ بھی اسپیکولیشن یہاں پہ ہم اکثر تجزیہ نگاروں کے ہاں سے سننے کو دیکھتے ہیں۔ میچ فکس میں تو کوئی اپنے آپ کو برا نقصان نہیں پہنچواتا، اور چاہے وہ آدھا نقصان ہو، پورا نقصان ہو، ایٹمی تنصیبات بہت مہنگا کام ہوتی ہیں، اور اگر ایٹمی تنصیبات کو نقصان پہنچ جائے تو ملک کو نقصان تو پہنچتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس حد تک نقصان ہوا ہے۔ ایران نے کئی ایٹمی تنصیبات بنائیں، ان میں سے چند بہت زیادہ خفیہ تھیں، ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا پروگرام کو رکھا تاکہ اگر کہیں حملہ ہو بھی تو ان کا پروگرام ختم نہ ہو۔ اس بار امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کر مختلف جگہوں پہ حملے کیے ہیں۔ فردو کی جو سائٹ ہے، نیوکلیئر سائٹ، وہ پہاڑوں میں بہت گہری نیچے دفن تھی، اسی وجہ سے امریکہ کو شامل ہونا پڑا، کیونکہ صرف ان کے پاس وہ B-2 بامبر ہیں اور وہ بنکر بسٹر بام ہیں جو پہاڑ میں گہری جا کے گہری زد مار سکتے ہیں، تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ تو کر لیا ہے دونوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر، اور یقیناً ایران کے ایٹمی پروگرام کو نقصان ضرور ہوا ہے، بہت سے سائنسدان مارے گئے ہیں، بہت سے جرنیل مارے گئے۔ نقصان کتنا ہوا ہے یہ فوری طور پر کبھی بھی نہیں کہا جا سکے گا۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت تھوڑا نقصان ہوا ہے وہ بھی ایک اندازہ بیان کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہ بھی ایک سیاسی بیان دے رہے ہیں، کیونکہ جب آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہم نے اتنی دور جا کے بم تو گرائے لیکن ہوا کچھ نہیں۔ تو یہ ایک سیاسی تنازع رہے گا کچھ عرصے تک۔ وقت کے ساتھ ساتھ بات واضح ہوگی کہ ایران اور اس کا ایٹمی پروگرام کہاں کھڑے ہیں۔ حقانی صاحب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کے قول و فعل میں پاک بھارت جنگ سے لے کے مڈل ایسٹ کی اس کانفلکٹ تک خاصا تضاد بھی پایا گیا، بعد میں وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں سیز فائر کروانے کا۔ کیا ان کے اس قول و فعل کے تضاد کے بعد مشرق وسطیٰ میں یا خطے کے کسی اور ملک میں جو جنگ بندی ہے اس کی ضمانت اسے تصور کیا جائے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سوشل میڈیا دور کی کامیاب ترین سیاسی شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ وہ ہر بات کو ایک چھوٹے سے پیغام کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خبر بناتے ہیں، تو اخبار نویسوں کو تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ روز ایک خبر بن جاتی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ خلاف واقعہ تھی۔ مثلاً وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن بھارت ان کے
उनको क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान रजामंदी के साथ कह रहा है हाँ जी बिल्कुल सारा क्रेडिट आपका है। इसके नतीजे में आगे चलकर क्या वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाकईतन एक मीडिएटर का किरदार अदा कर सकेंगे, जबकि एक फरीक को उन्होंने अपनी बातों से नाराज़ किया है? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो सकेगा। इसी तरीके के साथ इसराइल और ईरान के दरमियान भी उन्होंने एक अपनी कामयाबी, हमेशा वो अपनी कामयाबी ज़्यादा बयान करते हैं, लेकिन आखिर में किसी दिन नेतन्याहू साहब भी अपनी कामयाबी क्लेम करना चाहेंगे। और ईरान की क्योंकि हुकूमत जो है वो बदली तो नहीं है, ईरान मुकम्मल तौर पर तबाह तो नहीं हुआ, बतौर मुल्क अभी तक मौजूद है। लोगों की हिमायत भी शायद कुछ बड़ी हद तक हुकूमत के पास है, जिसकी वजह से हुकूमत इक़्तिदार में बैठी है। सबकी ना हो, अक्सरियत की ना हो, लेकिन फिर भी इतनी हिमायत है कि वो इक़्तिदार में ईरान की हुकूमत बैठी है, तो वो भी सारा क्रेडिट ट्रंप साहब को देने को तैयार नहीं होगी। तो ये वो उन बातों में से है जो अभी इस न्यूज़ साइकिल में ट्रंप साहब की कामयाबी का इशारा दे रहे हैं, लेकिन ज़रा तवील उल बयाद बुनियाद पर उतनी बड़ी कामयाबी नज़र ना आए जितनी इस वक्त नज़र आ रही है। हक्कानी साहब, क्या वजह बनी होगी कि 2 हफ्ते का ट्राई कर रहे थे ट्रंप साहब, वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी के बारे में कह रहे थे इन्हें कुछ इल्म ही नहीं है कि मेरे क्या इरादे हैं, शायद मैं करूं हमला, शायद ना करूं, और एक तासुर बन रहा था कि शायद वो बराह रास्त हमला नहीं करेंगे ईरान के ऊपर। लेकिन फिर वो 2 हफ्ते का वक्त 2 दिन भी पूरा ना कर सका और अचानक उन्होंने B-2 बमबार भेज दिए। क्या ये इसराइलियन ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ बहुत गहरे, उनकी असर रसूख है जिसकी वजह से वो मजबूर हुए इस जंग में बराह रास्त कूदने को, या कोई और वजह है? ट्रंप साहब के बारे में एक बात समझ लीजिए कि वो बाज़ औक़ात मुतज़ाद कंस्टिट्यूंसीज को खुश करना चाहते हैं, मुतज़ाद टारगेट्स हासिल करना चाहते हैं। तो ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, इसके दौरान एक तरफ उनकी एक कंस्टिट्यूंसी है जिसको मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहते हैं अमेरिका को किसी गैर मुल्की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। उनकी तरफ से दबाव था कि अमेरिका जंग में शामिल ना हो। दूसरी तरफ इसराइल के वो हामी थे, खासतौर पर एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस जो अमेरिका के जुनूब और वस्त में रहते हैं, बड़ी तादाद में ज़्यादा कट्टर मसीही अनासिर जो इसराइल की मुकम्मल हिमायत करते हैं, उनका की तरफ से ये इसरार था कि अमेरिका इसराइल के लिए कुछ करे। तो उन्होंने उसका हल ये ढूंढा कि कुछ किया भी जाए और उसे मुकम्मल तौर पर जंग में हिस्सा लेने से भी कतराने का एक इक़दाम कहा जाए। और इसीलिए उन्होंने एक किस्म का डिसेप्शन क्रिएट किया, बल्कि 2 लेवल्स के ऊपर किया। पहला ये कि उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद इक़दाम होगा, और ये बात उन्होंने पाकिस्तान के बड़ी फौज के सरबराह से मुलाकात के बाद कही, जिससे लोगों को ये तासुर मिला कि शायद वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वक्त दे रहे हैं कि वो ईरान से बात करें और उनसे कहें कि जंग बंदी कबूल कर लो। लेकिन ऐसा करने की बजाय उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर हमला भी कर दिया। और दूसरा उन्होंने जो डिसेप्शन किया वो उस वक्त किया जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तौर के ऊपर खित्ते में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की। तो उसमें भी उन्होंने एक किस्म की बैक चैनलिंग करके ये तय करवा लिया कि बेस को कोई नुकसान ना पहुंचे, वक्त भी पता हो ईरानी हमले का, और दोनों अपनी अपनी कामयाबी का ऐलान कर सकें। इसराइल ये कह सके कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए, ईरान ये कह सके कि हमने अमेरिका और इसराइल के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और फिर कामयाबी का ऐलान हो जाए। ये एक कारोबारी शख्स की अप्रोच है जो विन विन सॉल्यूशंस ढूंढता है। हकीकी दुनिया में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी चल पाता। इसमें थोड़ा सा डिसेप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन उसका एक और नतीजा ये होगा कि अगली बार जब वो कहेंगे कि 2 हफ्ते इंतज़ार करूंगा सोचने के लिए, तो लोग समझ जाएंगे कि ज़रूरी नहीं है कि 2 हफ्ते इंतज़ार हो, मुमकिन है 2-3 दिन में ही काम हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।